ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ 12 ಅಂಶಗಳ ಕೋಶದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಶಿಬಿರವು ನ್ಯೂ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಕ್ ಬೈನರಿ ಅಕ್ರಿಡಿಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ದಂತ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ದಿನದ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಕ್ ಯುಜಿಸಿ ಕಮಿಟಿ ಪುಣೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಎಸ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎನ್ಎಸ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟಣ್ ಹಾಗೂ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. Hyderabad Karnataka Education Society. All are having dynamic nature, all are having team spirit, and everything will be in success for NAC. One more thing I want to tell that I am from mathematics field, so I may tell one example of mathematics. You have learnt in the school also a plus b bracket square. That a plus b bracket square, you know, if suppose two persons are there, A is working very hard, A square it is the output, B is working very hard, B square is the output, total will be A square plus B square. Instead of that, if A plus B they come together and if they work, then A plus B bracket square if you find, that will... My close associates are my classmates as well as my colleagues. It feels a proud privilege to be present before you on this auspicious occasion of NAC PDLC FDP program. It's a very proud moment as a convener because this big program has been organized in our dental college. It is one of the prestigious dental college among Karnataka region. And coming to NAC, just I want to tell you a few points regarding this program. NAC accreditation is not just a stamp of approval, it's a coordination and cooperation. NAC focuses on parameters like quality of education, infrastructure and faculty. NAC grades colleges based on performance. NAC focuses on outcome-based educations like how well the student is coming out from the institution depending upon his attitude. All of you, as since yesterday I have been telling that at sharp 10 o'clock will start the inauguration. Of course, respected convener sir had already come over here, but due to certain issues we had to delay it. Next time I see that it doesn't happen. Respected dignitaries on the dais and all the dais, all the heads of the institutions, HODs, 12-point coordinators, NAC and advocacy coordinators, and other staff, my colleagues and my dear friends. It's a privilege for me to give the vote of thanks. Firstly, I would like to thank the President HK Society in his absence. It's like sir had given the permission for this. This is the initiation for new NAC accreditation methods that we are going to start. This is the first, and sir series will be continued. So these are very much necessary as it's a mandatory to get accredited. All institutions have to get accredited. Hence we have taken up this program. I would like to thank President on the management and especially thanks to Dr. Anil Kumar Patel sir, the convener of Dental College and distinguished governing council member of HK Society. Thank you sir, in spite of your busy schedule, you waited for this program to proceed further. Thank you sir. I thank the resource person Dr. N.S. Dharmadikari sir for taking his time and for our institutions. I hope our next 2 hours will be filled with knowledge. Thank you, sir. I also thank Dr. Rajmohan Pardesi, who accepted our invitation in a very short notice, and he has travelled all the way from Bidar to here from morning. Thank you for coming out here, sir. And a special thanks to
Dr. Jayashree Mudha ma'am. With her smiling, she always accepts whatever we say. So we have chosen your college to conduct this program. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಐಕ್ಯೂಎಸ್ಸಿ ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್ ರಾಜಮೋಹನ್ ಪರದೇಶಿ, 12 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ರೇವೂರ್, ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಮುದ್ದಾ, ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್. ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಶೀಘ್ರವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜೈ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತು ಬಾಸ್ಕಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ ಸಮರ ನಡೆಯಿತು. ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರು ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ ಶಂಕರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರದ್ದು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಹಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನ್ಯೂಸ್. ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಉಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫೋಟೋ ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಏನಂತ ಟೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟೆಂಡರ್ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಲೋಡರು, ಡ್ರೈವರು, ಕಿನ್ನರು ಮತ್ತು ಏನು ಸಫಾ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು PF, EF, ಹರೀಸ್ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಣೇಶ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಟೆಂಡರ್ದವನ ಟೆಂಡರ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ಸುತ್ತ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಭೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದೊಂದು ಕ್ರಮ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಭೈರತಿ ಬಸವರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ರೀ? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವೇ ಅಲ್ರ, ಅದರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಏರಾಕತ್ತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯನ ಖಂಡನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಟೆಂಡರ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಟೆಂಡರ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ದವ್ರಿಗೆ ಕೇಳತ್ತ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರಲ್ರಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಇದು ಮಹಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಸ್. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು.